us now. Like, we have done our best. We can say that, we did our heart and soul in this movie we have given. So now we are expecting then how people will react, how people will love this movie. Being a Muslim girl from Karnataka, it was really challenging and hard job for me because I am not from Kannada. But now I am feeling like, I am from Kannada only. So people are really so sweet and giving me so much love. So I really want to work hard after this movie. And the last half was really, really emotional. So I am still into that zone only. So I hope that you people will give us love, because first half we can see it was going so nice and fun and everything. Second half it was going really intense. So I am hoping that you people will love, because the characters are also made like this. People will connect with their daily life every day. Because if any human being who are into love or who are into relationship, Hindu, Muslim, Christian, any jati, any dharma, but love doesn't have any religion. Love has no religion, no caste. So that is our message, and everybody should watch this. Every parents also should watch this. That one negative thing and everything will be smashed out from the life. So yeah, this is the message we tried. And big cast includes Yeah. Yes. Really, really thankful to Sudeep sir, because he came to our movie, he performed, and we were like, he was very, down to earth. Whenever he was in set and I met him, I was like not feeling like, he was a superstar. His behavior, his mannerism, he's just another level of human being. So really thanks to him, and to make our movie very, very special. And the last appearance of him, I think it was really amazing. So I'm very happy for that. What's the real love in life? Sir, real love is always without any condition, without any social limitation. So what I feel, whenever we love someone, we mom, dad, social things, this, that, everybody will come, everybody will give you suggestions and all. But what I always feel, if you truly love someone, believe in your heart. If you truly love someone, then that understanding, that friendship, that emotions, that should be in your heart, and you go for it. Without love, nothing is there in this life. If you can't love someone truly, then you did nothing in this life. So love should be like that strong emotion. Yeah. Thank you so much. Thank you. ಒಂದು ಸರಿ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಸಪ್ತಪ್ರತಿಗಳದ ವರ್ಷ ಸರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಯಾವುದೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ, ಯಾವುದೋ ಊರು, ಈ ಊರು, ಯಾವ ಊರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಬರೀ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರನೇ. ಸೋತಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿನೇ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರೀತಿನೇ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಸೋಲುತ್ತೆ. ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡೋವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹೌದು, ಅದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸುತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದೊಂದು ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಇಷ್ಟು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸನ್ನ ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈಗಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ ನೀಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಲವ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಅದೇ ತಾನೇ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೆದ್ದವ್ರು ಯಾರು ಸರ್? ಪ್ರೀತಿನೇ ಗೆದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೀನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 100% ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಹೇಳಕೊಡ್ತಿರೋ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಬಟ್ ಆ ಥರದೊಂದು ವಿಚಾರ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹೇಳಿ ಇದಾಗಬಾರ್ದು. ಮುಂಚೆನೇ ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ತೊಗೊಬೋದು. ಆ ಥರದೊಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಜನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನ ಭಾವುಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್, ಈ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಡೆದಂಥ ಘಟನೆ. ಸೊ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ನೋವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಈ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಜನ ಕಲಿತಾರ? ಸರ್, ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡಿರೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಾನು ಕೇಳಿ
ನಡೆದಿರೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋ ಅಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಆ ವಿಷಯನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಗುರು, ನನ್ನ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ದು ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇದೇನು ಗುರು ಅಂತ, ನಾನು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಸಿರೋದು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿನಿಮಾನ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದೇ ತ್ಯಾಗ ಸರ್, ತ್ಯಾಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ. SS TV ಸಿನಿಮಾ ಜಗತ್ತಿನ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ.